मेरा नाम निशा है। मेरा विआह 6 साल पहला मेरे पिता जी के दोस्त के मुंडे नाल होया सी। मेरे पिता जी की एक एक्सीडेंट विच मौत हो गई सी। असी 2 भैणां हां। मैं अपने बाप की वड्डी कुड़ी सी। मेरी एक छोटी भैन भी है जिसका नाम नीतू है। जदों मैं 12 साल की सी उदों मेरे पिता की कार एक्सीडेंट विच मौत हो गई सी। साडे घर ते मेरे चाचा ने कब्जा कर लिया सी। मेरी माँ बहुत बुज़दिल सी जो अपने हक लई आवाज़ नहीं उठा सकती सी। वो सानू लैके नानी दे घर चली गई। जदों तक नाना नानी जिउंदे सी उदों तक तो सानू उत्थे बहुत इज्जत मिली। उन्हां ने सानू कदे किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होण दित्ती, ना ही कदे किसी गल ते गुस्सा किया ते ना ही कदे साडे ते हथ उठाया। उन्हां ने साडी माँ दा दूजा विआह कराउण दी भी बहुत कोशिश की, पर माँ विआह नहीं करना चाहती सी। कुछ समय बाद मेरे नाना नानी इस दुनिया नूं छड़ के चले गए ते हुण घर की सारी जिम्मेदारी मेरे मामा जी ते आ गई सी। मामा मेरी माँ तो वड्डे सी। मामा दा विआह नाना नानी दे जिउंदे जी ही हो गया सी। नाना नानी दे सामने तां साडी मामी बहुत चंगी सी ते साडा बहुत ख्याल भी रखदी सी, पर नाना नानी दी मौत तो बाद मामी ने भी साडे तो अपनियां अखां मोड़ लईआं ते उन्हां दे घर विच साडे तीनों माँ कुड़ियां नाल नौकरानियां वर्गा सलूक होण लग्या। मामा ने सानू 2 भैणां नूं एक सरकारी स्कूल विच पढ़ाया सी। मामी नूं हमेशा साडी पढ़ाई दे खर्चे तो परेशानी हुंदी सी। वो हमेशा महंगाई दी ही गल करदी रहिंदी सी। पता नहीं ये मामी दियां गल्लां दा असर सी जां फिर मेरी माँ अपनी जिंदगी इन्नी ही लिखवा के लियाई सी। उन्हां ने अपने दिल दा रोग लगा लिया ते ये रोग फिर हार्ट अटैक दा रूप बन के उन्हां दी मौत बन गया। परी दुनिया विच असी दोवें भैणां इकल्लियां हो गईआं। कहण नूं तां साडे बहुत रिश्तेदार सी ते दुनिया वालिआं नूं दिखाउण लई साडा ख्याल भी रखिया करदे सी, साडा हाल चाल भी पुछदे रहा करदे सी। पर सच तां इह सी कि किसे नूं भी साडे नाल कोई हमदर्दी नहीं सी। कोई भी साडी जिम्मेदारी उठाउण नूं तैयार नहीं सी। बस सब साडे नाल हमदर्दी दा दिखावा करया करदे सी जो सारे लोग जताउंदे सी। मामी तां सब दे सामणे बहुत चंगी बनदी सी, पर इकल्ले विच उसका बर्ताव साडे नाल बहुत ही बुरा हुंदा सी। फिर जदों मेरी उम्र 22 साल की हुई तां मेरे मामा ने मेरे पिता जी के दोस्त के मुंडे नाल मेरा विआह करा दिता। मेरे पति बहुत चंगे सी ते मेरा बहुत ख्याल भी रखते सी, पर वो कन्नां दे बहुत कच्चे सी। जो अपनी माँ के कन्नां तो सुनते सी उसकी जवानी बोलते सी। अपनी माँ का कहना मनना बहुत चंगी आदत है, पर बिना सुने ते बिना समझे उन्हां दी माँ जो भी गल उन्हां नूं कहंदी सी वो अपनी माँ की गल ते यकीन कर लिया करते सी ते फिर मेरे नाल लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया करते सी। देखते ही देखते मैनू अपने सोहरे घर विच 8 साल गुजर गए ते मैं 2 कुड़ियां दी माँ बन गई। इस तो पहलां तां मैनू दहेज ना लियाउण दे ताने मिलिया करते सी ते उस तो बाद एक नवां ताना ये मिलिया कि मैं सिर्फ कुड़ियां ही पैदा करदी हां ते इन्हां लोकां नूं कदे मुंडे दी खुशी नहीं दे सकदी। मैं अपनी सस ते अपने पति नूं बहुत समझाउण दी कोशिश की कि मुंडा पैदा करना मेरे हथ विच नहीं है, ये तां रब दी मर्जी है। वो जिसनूं चाहे मुंडा देवे, जिसनूं चाहे कुड़ी देवे। पर मेरियां गल्लां उन्हां नूं समझ नहीं आउंदियां सी ते इदां दीयां गल्लां ते मैनूं पढ़िया लिखिया होण ते भी ताने मिलिया करदे सी। हौली हौली मैं सब कुछ कहना बंद कर दिता ते सिर्फ चुप ही रहन लगी। एक दिन मेरी भैण नीतू दा भी विआह हो गया ते मेरे दिमाग तो बोझ जिहा हल्का हो गया। मेरी भैण दा पति ते उसदे सोहरे वाले बहुत चंगे सी। मैं भी सकून दी साह भरी सी कि आखिर मेरी भैण दी इच्छा भी हुण खत्म हो गई। नीतू दे विआह नूं 10 महीने ही गुजरे सी कि मेरी भैण विधवा हो गई ते उसदे सोहरे घर वालिआं ने उसनूं मनूस कह के घर तो कढ दिता। मामी नीतू नूं घर विच रखण लई तैयार नहीं सी ते मामा तां मामी दी गल मनण ते मजबूर हो गए सी। मामा भी मेरे सोहरे की तरह मामी तो बहुत डरदा सी। एक दिन जदों मैं मामी दे घर गई तां मामी नीतू नूं बहुत बुरी तरह नाल मार रही सी। मैं उसनूं बहुत मुश्किल नाल छुटाया। फिर गुस्से विच उसदे थोड़े जे कपड़े लैके उसनूं अपने नाल अपने सोहरे घर ले आए। पर इत्थे तां हंगामा खड़ा हो गया जदों मेरी सस नूं पता चलिया कि वो इत्थे ही रहेगी ते वो हत्थ धो के मेरे पीछे पै गई। मैनू अपनी भैण दे सामने बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पैंदा सी, पर मैं इसनूं इकल्ला नहीं छड़ सकती सी। मेरी सस नूं
ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਦੇਖ ਜਰਾ, ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਖਰਚਾ ਉਠਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਘੱਟ ਸੀ ਜੋ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਪੇਕਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਬਸ ਗੁੰਗਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਬਸ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੱਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸੂਮ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਸੀ? ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ? ਤੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੋ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਪੀਂਦੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੌਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਟ ਕੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਲਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਮੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਨਨਾਣ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੋਕ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
पर मैं सब कुछ नज़रअंदाज कर दिंदी सी। जे मैं उसदे बारे किसी नूं कहंदी भी तां किस नूं? मैं अपनी ननाण लई खाना बनाया सी। मैं अपने वल्लों किसी नूं भी शिकायत का मौका नहीं होण दिंदी सी। जदों मेरी ननाण ते उसका पति साडे घर आए तां मेरी भैण उन्हां नूं मिलण दे बाद कमरे विच जाके बैठ गई ते रात नूं मेरी सस ने कहा कि अपनी भैण नूं कह ਉਹ स्टोर रूम ਵਿੱਚ जाके सोवे ਜਾਂ फिर बाहर गैलरी ਵਿੱਚ सो जावे, क्योंकि उस कमरे ਵਿੱਚ मेरी कुड़ी ते दामाद रुकणगे। मैनू अपनी भैण ते बहुत तरस आया ते मैं सोचा कि ਇੰਨੀ गर्मी ਵਿੱਚ ਉਹ स्टोर रूम ਵਿੱਚ किवें सो सकदी सी। ਉੱਥੇ ना ਤਾਂ कोई पक्खा सी ते ना ही कोई खिड़की। मैं बहुत ही मरे होए दिल नाल अपनी भैण नूं ਇਹ सब कुछ कह दिता, क्योंकि मैं घर ਵਿੱਚ कोई हंगामा नहीं चाहुंदी सी। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ गैलरी ਵਿੱਚ सो गई ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੀਤੂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਜਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। पर ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਸੌਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਲਈ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇਕੱਲੀ ਇਸ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖਰਚ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਰੋਣਾ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝੂਠੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸਜਾਈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਸੋ ਕੇ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੁਕਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਆਈ ਸੀ।
ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਲਦੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਸੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵਹਾ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੀਤੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੰਝੂ ਦੇਖੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਹਾ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੰਭਲੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੁਰਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰੀ ਸਹਿਮੀ ਜੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਹਿ ਨਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ ਜੋ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹੇਜ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਚਿੱਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬਾਹ ਛੁਡਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਕਟੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਾਣਾ ਹਟਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਮਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਅਨਾਥ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੱਢ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਖੜੇ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੀ ਉਹ ਆਂਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਾਂ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਊਂਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਂਟੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਚਟਾਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਸੋਚ ਕੇ ਉਲਝਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਝ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਅਚਾਨਕ ਘਰ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰੋਣ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਜੋ ਖਬਰ ਉਸਨੇ ਸੁਣਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੈਂ ਨੀਤੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਆਂਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਂਟੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਝੇਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਕੱਲ ਉਹੀ ਤਕਲੀਫ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਂਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵੇ। ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਨਾਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋਗੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।